أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا حول. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, berjuang mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati insyaallah untuk meraih ridha Allah. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai bentuk kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Rezeki kesehatan, rezeki kesempatan, rezeki Islam, rezeki iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, jangan sampai kita kufurkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid di lisan kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan berusaha taat dalam perintah, dengan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas, kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu ibadah kita pun ikut menjadi layu dan hilang. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita jaga semua ini. InsyaAllah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah berpuasa dengan iman, berpuasa dengan kesadaran diri, mengharap pahala dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, atas dasar dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih, seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas air ini tak ternoda. Mari kita hindari perbuatan dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai bentuk wujud, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jika dosa pada sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut ini. Kita bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menegaskan bahwasanya sikap dari seorang yang telah berbuat kesalahan paling tidak ada 3 yang kita lakukan: menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda dan tak sama, namun harus saling membantu. Tak kenal iri dalam hati. Hubungan keduanya selalu harmonis dan tak saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya. Tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini. Kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dalam kesulitan yang mereka hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan seorang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan kepada orang yang ada di dekat sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran Islam, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selama-lamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah pintu surga kita yang ada di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah tiada, ziarahilah makamnya, panjatkan doa kepadanya, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kubur mendapatkan nikmat yang tinggi, agar kuburnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, janganlah kita sia-siakan kunjungi mereka, peluk salam mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat mengantarkan kita ke surga Allah yang abadi kelaknya. Apa kabar mereka hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi dengan mereka? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan umur dan usia? Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita, takkan lepas dari doa kedua orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan. Sebaliknya, kemarahan adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terdapat kepada keridhaan orang tua. Murka Allah terdapat kepada kemurkaan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita,
membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita mengunjunginya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam, iman saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan marilah kita berdoa. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjarannya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadihi salihin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibaha wa barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifa was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. 'Aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.